Hi, good morning. In the video class, subgroup in isomorphism related to problems. Homework if H and K are subgroups, we proved that H intersection K is also a subgroup. If H and K are subgroups of G, we proved that H intersection K is also a subgroup of G. Homework H union K is a subgroup of G if and only if one of them is contained in the other. And the solution. See, H and K are subgroups of G. H and K are subgroups of G. Therefore, H union K is also a subgroup, is also a subset of G. So that is a subset of G. So we assume first that one of them is contained in the other. Suppose, without loss of generality, one of them, say H is contained in K. Therefore, H union K is equal to, see, H is contained in K. So H union K is K. Therefore, is a subgroup of G. One set, one subgroup, another subgroup H K K H so without loss of generality, assume H is subgroup of G, subset of K. One of them is contained in the other. Then their union is K. That is a subgroup of G. So the second part is we proved. Now conversely assume that H union K is a subgroup of G. To show that one of them is contained in the other. Only H subset of K or K subset of H. So we assume the contrary, that neither of them is contained in the other. That H K subset alla, H not subset of K, and K not subset of H. In Artham, H element K, they will K element H. So that means that is there exists H belongs to capital H such that H does not belong to K. There exists K belongs to capital K such that small k does not belong to H. But H and K belongs to H union K. H union K H because that H K K H union K. And H union K is a subgroup of G. Subgroup characterization therefore H K inverse belongs to H union K. H K inverse element H union K, then there are two possibilities. Possibility one, this element only H or K. So H K inverse belongs to capital H. But then, within the inverse, H element in the inverse and capital H since H is a group. So this implies product in the inverse reverse order inverse product. Now, element K inverse in the inverse K, element H inverse belongs to capital H. But see, from our this condition, see, from one H belongs to H. Now, KH inverse belongs to capital H and H belongs to capital H. This implies KH inverse H
എച്ചിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എച്ചിലായിരിക്കും, സിൻസ് എച്ച് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. സിൻസ് എച്ച് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ബൈനറി. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് കെ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് കെ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. പക്ഷേ കെ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അല്ല. കെ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അല്ല. See, this is a contradiction to 1. Contradicting 1. അപ്പൊ എച്ച് കെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ അത് എച്ചിലല്ല, പിന്നെ അത് കെയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് നോക്കാം. So possibility 2. H K inverse belongs to K. But we know that K belongs to K. അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ 1 പറയുന്നത്, K belongs to K. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ H K inverse is an element of K. K is an element of K. So this implies H K inverse K belongs to capital K. Implies K inverse and K കൂടെ ചേർന്ന ഐഡന്റിറ്റി implies H belongs to K. So that is a contradiction to 1. എന്താ 1 പറയുന്നത്? 1 പറയുന്നത് H കെയിൽ ഇല്ലെന്ന. ഇവിടെ എന്താ വരിക? H കെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും. There is a contradiction. Therefore, H K inverse does not belongs to H and K. And there is a contradiction. കാരണം H K inverse H union കെയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ H K inverse H union കെയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ അത് ഒന്നുകിൽ H ൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ കെയിൽ വരണം. ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a contradiction. So our assumption is wrong. Therefore, one of them is contained in the other. There is a proof. Another question. Say, suppose G be abelian and H and K are two subgroups of G. Then prove that the set capital HK defined by the set of all small hk, small h belongs to capital H, small k belongs to capital K, is a subgroup of G. ഒരു പുതിയ സെറ്റാണ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊരു പുതിയ സെറ്റ്. എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ്, കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ജി ആണ്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ സെറ്റ്. ആ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലെ എലമെന്റ്സും ക്യാപിറ്റൽ കെയിലെ എലമെന്റ്സും തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും. സോ ദറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്മോൾ എച്ച് കെ. സ്മോൾ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് സ്മോൾ കെ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ കെ. ഈ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ജിയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. കെ ക്യാപിറ്റൽ കെയിലെ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ജിയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. ജിയിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആയ എച്ചും കെയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ജിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് കിട്ടും. സോ ക്ലിയർലി the set HK is a subset of G. ഇനി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തു നിന്ന് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുക. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്. അതായത് യു ടേക്ക് എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കെ. വി വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് question mark ഇട്ടിരിക്കും. We want to show that x y inverse belongs to hk. hk യിലെ എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തോളുക. hk യിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം h ലെ ഒരു എലമെന്റും k യിലെ ഒരു എലമെന്റും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് hk സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ hk യിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് x ഉം y എടുക്കുക. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു hk എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് ടു എലമെന്റ്സ് x ആൻഡ് y. ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് എടുത്താൽ അത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും? ഈ ഫോമില. എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റും കെയിലെ ഒരു എലമെന്റും തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഫോമിലായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കെയിലെ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം h1 k1 ആൻഡ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു h2 k2 വേർ h1 h2 belongs to capital H, K1, K2 belongs to capital K. Therefore, x y inverse is equal to h1 k1 operated with
H2 K2 ന്റെ inverse. X Y യുടെ inverse. Now this is equal to H1 K1. H2 K2 ന്റെ inverse എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് K2 inverse H2 inverse. Now this is equal to ഈ K1 ഉം K2 ഉം ക്യാപിറ്റൽ കെയിലെ എലമെന്റ് ആണ്. Therefore K1 K2 inverse belongs to K since K is a group. So this will be an element of K. So you call that as K, small k. Now this is equal to H1 K H2 inverse. Now this can be written as G elements are, and it is given that G is abelian. So this product can be written in the reverse order. So this is H1 H2 inverse K since G is abelian. ഇനി മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് എച്ചിലെ എലമെന്റ്സ് ആയ H1 H2 അപ്ലൈ ചെയ്യുക. H1 H2 എച്ചിലെ എലമെന്റ്. Therefore H1 H2 inverse belongs to capital H since capital H is also a group. So you call that as KH. So here where K is equal to K1 K2 inverse. Here this is HK where H is equal to H1 H2 inverse. ഇനി ഈ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റും so this belongs to capital H, this belongs to capital K. അപ്പൊ XY inverse ഈ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് therefore XY inverse belongs to the set HK. Therefore HK is a subgroup. This is a proof. Another question. Let G be a group and A be a fixed element of G. Then the set capital H is equal to the set of all x belongs to G such that Ax is equal to Xa is a subgroup of G. Prove. G is a group and A is a fixed element of G. G is a fixed element ആണ് A. സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? That is a set of all x belongs to G which commutes with A. A യുമായിട്ട് A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് എലമെന്റ്. ആ ഫിക്സഡ് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. എന്തായാലും എച്ചിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ജിയിലെ എലമെന്റ്സ് കണ്ടില്ലേ? സോ ക്ലിയർലി എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി. സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി. ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എക്സും വൈയും എടുത്താൽ എക്സ് വൈ ഇൻവേഴ്സും എച്ചിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് we will show that x inverse also belongs to capital H. അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So first we will show that നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് we will show that if x belongs to H then x inverse belongs to H. Okay, so let x belongs to H. Therefore Ax is equal to Xa. So you operate both sides at left and right with x inverse. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ LHSൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഓരോ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. So what happens? X inverse Ax
പിന്നെയും x inverse is equal to x inverse xa x inverse. കുഴപ്പമില്ല, ലെഫ്റ്റിൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റിൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയും റൈറ്റിൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Now this implies ഈ എക്സും എക്സ് ഇൻവേഴ്സും ചേർന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആകും. സോ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എ is equal to ഈ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സും ചേർന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആകും എ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ്. മതിയല്ലോ. ഇപ്പൊ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും എയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെല്ലാം എച്ചിൽ വരും. Therefore x inverse belongs to capital H. See, ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നീട്. So what we have now proved is if x belongs to H, then x inverse belongs to H. H ലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഇൻവേഴ്സും H ൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി H സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല. Now we want to show that H is a subgroup. Now we can show that H is a subgroup. അതിനെന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഫോർ ദിസ് ഇറ്റ് സഫീഷ്യസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. ഈ എക്സ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ഒരു എലമെന്റ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് എ.